The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello everyone, welcome back to our ICT class. I hope you all are doing good. Children, before starting the session, let me share an information with you all. February 9th is observed as Safe Internet Day. And this day is observed globally to promote the safe use of the digital technology among the children and the young people. So, have a happy conversation with all on internet, but be safe. Okay children, with that let's start our session. As you all know, we have started our last chapter, that is My Computer. In the last session, we have discussed about the history of computers. In that, we have discussed about the first and second generation computers. Okay, I hope you all are clear about it. And now in this session, we are going to see about the third generation computers. See, the period was from 1965 to 71 and it used the integrated circuit chips or the IC chip. See, this is an IC chip. It was the main component of the third generation computers. Okay, and it was more reliable comparing to the first and the second generation computers. Okay, and it was smaller in size. Our main component vacuum tube, transistor മാറി integrated circuit വന്നപ്പോൾ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സൈസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ജനറേറ്റഡ് ലെസ് ഹീറ്റ്. അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റിന്റെ എമൗണ്ടും നല്ലോണം കുറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോസസ്സിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് എല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് റിക്വയർഡ് ആൻ എ സി. എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റെഡ്യൂസ് ആയി എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, കംപ്ലീറ്റ്ലി റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് വി സ്റ്റിൽ നീഡ് ആൻ AC. Okay, and when comparing to the first and the second generation, lesser maintenance were needed. Maintenance വളരെ കുറവായിരുന്നുള്ളൂ വേണ്ടിയിരുന്നത്, but it was still costly. Okay, and it consumed lesser electricity. Size കുറഞ്ഞപ്പോൾ automatically electricity amount also reduced. Okay, and it supported high level languages. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജസ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇവിടെ high level languages like C, C++, etc. were also supported. Okay, and see some computers of this generation: IBM 360 series, Honeywell 6000 series, PDP or the personal data processor, IBM 370/168 and TDC 316. As you can see, നമ്മൾ ഒരു മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു ചെറിയ ലുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങിയത് തേർഡ് ജനറേഷൻ മുതൽക്കാണ്. ഓക്കെ, see. And now let's see about the fourth generation computers. It was from the period 1971 to 1980. Okay, here we use the technology VLSI or very large scale integrated circuits. Okay, see, this is the VLSI circuit. VLSI vanna shesham it was very cheap, portable and reliable. നമുക്ക് പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി തുടങ്ങിയത് VLSI ടെക്നോളജി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ശേഷമാണ്. ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് PC, നമുക്ക് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വന്നു തുടങ്ങിയത് VLSI ടെക്നോളജി വന്ന ശേഷമാണ്. വെരി സ്മോൾ ഇൻ സൈസ്. ഓക്കെ, സ്മോൾ സൈസ് ചെറുതായതുകൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു, ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ACയുടെ ആവശ്യം ഇല്ലാതെ. ഓക്കെ, and the concept of internet was introduced. ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സ്. നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലാൻഡ് മാൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ, അതൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയത് ഈ ഒരു ടൈമിലാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ബിക്കം ഈസിലി അവൈലബിൾ. കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടാവുന്ന തരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ മാനിന് പോലും
അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നു തുടങ്ങിയത് VLSI വന്ന ശേഷമാണ്. ഓക്കെ, സി സം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് DEC-10, Star 1000, PDP-11, Cray 1, that was a supercomputer, okay, and Cray XMP, that was also a supercomputer. ഈ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ലേ? യെസ്. ആൻഡ് സി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഈ ഒരു മോഡലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വന്നു തുടങ്ങിയത് VLSI ടെക്നോളജി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ശേഷമാണ്. And now we are going to see about the 5th generation computers, okay. 1980s മുതൽക്ക് സ്റ്റിൽ ഡേറ്റ് നമ്മൾ നടക്കുന്ന എല്ലാ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് മുഴുവൻ വരുന്നത് 5th generation കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലാണ്. ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് ദ ULSI ടെക്നോളജി, ദാറ്റ് ഈസ് ദ അൾട്രാ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻസ്. ഓക്കെ, സി ഇതാണ് ULSI ടെക്നോളജിയുടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻറ്റ്. ഓക്കെ, സി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. ഈ ടൈമിലാണ് നമുക്ക് ശരിയായ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് 5th ജനറേഷനിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വരുന്നത്. യു ഓൾ നോ റൈറ്റ്, എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജനറേഷൻ? യെസ്, മെഷീൻ. ഹ്യൂമനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെഷീൻസിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ മെഷീൻസിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മെഷീൻസിന് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നോളജി. ഇറ്റ് ഈസ് ദ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഇൻ പാരലൽ പ്രോസസ്സിംഗ്. എന്താണ് പാരലൽ പ്രോസസ്സിംഗ്? സെയിം ടൈം പലതരം ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിലുള്ള അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് 5th ജനറേഷനിലാണ് വന്നത്. അതുപോലെ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ടെക്നോളജി. ഓക്കെ, അതും അപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആൻഡ് മോർ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ഇൻ്റർഫേസസ് വിത്ത് മൾട്ടിമീഡിയ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ലെൻസസ് യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. പലതരത്തിലുള്ള ആനിമേഷൻ വർക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു മൊബൈലിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? അതെല്ലാം അതിൽ വരുന്ന ആനിമേറ്റഡ്സ് ആണ്. ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വെരി പവർഫുൾ ആൻഡ് കോമ്പാക്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അറ്റ് ചീപ്പർ റേറ്റ്സ്. വളരെയധികം ഫീച്ചേഴ്സുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് അത്രയധികം എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാതെ നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റേറ്റിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് കിട്ടിത്തുടങ്ങുന്നത്. സി ഏതൊക്കെയാണ്? ഡെസ്ക്ടോപ്പ്, ലാപ്ടോപ്പ്, നോട്ട്ബുക്ക്, അൾട്രാ ബുക്ക്, ക്രോം ബുക്ക്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം വന്നു തുടങ്ങിയത് ഈ ഒരു ടൈമിലാണ്. ഓക്കെ, സോ ചിൽഡ്രൻ, വിത്ത് ദിസ് വി ആർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ? എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ ഈ സ്റ്റേജിലെത്തിയെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ? So, in the next session, see you all with a new topic. Till then, take care children. Text book ഒന്നും ആരും വായിക്കുന്നില്ല എന്ന് പാരൻസ് ഒക്കെ കുറേ പേര് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നോട്ട്സും വീഡിയോസും മാത്രം പോരാ, റീഡിങ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും ആ ടോപ്പിക്കിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ കൂടെ വായിക്കാൻ എല്ലാവരും കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ ടോപ്പിക്സ് സ്കിപ്പ് ആവാതെ കറക്റ്റായി എഴുതിയെടുക്കുക and send it to me in the PDF format. Okay children, so see you in the next session.